Okay. Good afternoon. Now we are starting exercise number 9.5. Differential equations 9.5. Homogeneous equations. Solutions of homogeneous equations. Okay, listen. First problem. Tell me first problem. x square plus X square plus xy into dy xy into dx dy equal to x square plus x square plus y square into dx x y square into dx square plus y square into dx. dx. This is the homogeneous equation. How to find out this? This is homogeneous equation means every degree is equal. That is known as a homogeneous equation. But first you have to prove this is homogeneous equation. After the differential equations solve after solutions of the differential equations. Okay. First ఏం చేయాలంటే చూడండి ఇది ఏమైంది dy by dx equal to చూడండి dy by dx equal to అంటే x square plus y square by x square plus xy. Wasn't it? చూడండి dy by dx ఇటువైపు వస్తే divided by ఇది divided so x square plus y square into ఈ x square plus xy అటువైపు పంపించాం అటు వచ్చేసింది. ఓకే. This is the function of x comma y. Okay. This is equation 1. That equal to చూడండి దీంట్లో x square కామన్ తీసాం ఏమైంది x square కామన్ తీస్తే 1 plus y square by x square ఏగా by x square డినామినేటర్ లో కామన్ తీస్తే 1 plus y by x అయింది. అర్థమైందా? దీంట్లో చూడండి x square క్యాన్సిల్ అంటే ఏంటి x to the power of 2 minus 2 0 లే కదా x power 0 లే కదా అర్థం x power 0 f of g of y by x ఫంక్షన్ లా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది దీని f of x, y అనుకుంటే f of x, y అనేది ఫంక్షన్ అనుకుంటే ఇది ఎలా ఉంది x power 0 into g of y by x ఫంక్షన్ లా ఉంది. So this is the degree is how what is the degree of this equation 0. So ఇక్కడ ఏమన్నారంటే RHS of the equation of the function is of the form g of y by x. Degree at degree is 0. Degree is 0. Okay. This is the differential equation. Okay. We have to solve the differential equation. Function of this the RHS of the function is of the form g of x is homogeneous equation right. Degree is 0 and homogeneous equation. Homogeneous homogeneous function of the form f of y by x at the degree is 0. Okay. అప్పుడేమంది అంటే therefore the differential equation is dy by dx equal to 1 plus y square by y by x whole square by 1 plus y by x. And this is the equation number దీన్ని 1 అనుకోండి. This is equation number 1. And by solving this is the differential homogeneous equation. This is homogeneous differential equation with the degree 0. By solving this equation, let y equal to vx. Let y equal to vx. Then dy by dx equal to
v plus x into dv by dx. తెలుసుగా ఇది uv formula, differentiating on both sides uv formula by using dy by dx equal to v into dx అంటే మామూలు 1 plus x into dv by dx, derivative of v అంటే dy by dx. So this is 2 from 1 and 2, 1 and 2. చూడండి, this is dy by dx is this one, no, and dy by dx is this one. So then v plus x into dv by dx equal to 1 plus vx by x whole square by 1 plus vx by x. ఇది అర్థమైందా? ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు vx అనుకున్నాం కదా, అంటే y ప్లస్ లో vx రాసేసాం. అర్థమైందా? కాబట్టి ఏమైంది, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు v ప్లస్ x ఇంటూ dv బై dx ఈక్వల్ టు, చూడండి ఇక్కడ 1 ప్లస్, చూడండి x క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలిపోయింది v స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ v మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ ఈ v ని కూడా అటు పంపిస్తున్నాం, ఈ v కూడా గోయింగ్ టు దట్ సైడ్. x ఇంటూ dv బై dx ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ v మైనస్ v. ఓకే, ప్రజెంట్ ఇట్. ఇక్కడ ఏమైంది, x ఇంటూ dv బై dx ఈక్వల్ టు LCM 1 ప్లస్ v, 1 ప్లస్ v స్క్వేర్ మైనస్ v ఇంటూ 1 v మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ v స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ v. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ 1 v స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్ పోయింది. అప్పుడు x ఇంటూ dv బై dx ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ v బై 1 ప్లస్ v. ప్రజెంట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో మైనస్ కామన్ చేస్తున్నా, మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమైంది, ఇరువైపులా మైనస్ తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకో, మైనస్ x x into dv by dx equal to minus of v minus v plus 1 by v minus 1. మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది, మైనస్ v అంటే v మైనస్ 1 బై v ప్లస్ 1. కింద v ప్లస్ 1 లో మార్పు ఏం రాదు, మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి మైనస్ v మైనస్ 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు వేరియబుల్ సపర్ బై యూజింగ్ వేరియబుల్ సపరబుల్స్ మెథడ్ ఏమొచ్చి చెప్పండి, dv v plus 1 by v minus 1 into dv equal to minus 1 by x dx. చూడండి, ఈ x అటు పోయితే 1 by x అయింది, ఈ dx అటు పోతే పైకి పోయింది, అవునా? ఇక్కడ dv ఏమన్నా ఇక్కడే ఉంటుంది, ఈ v plus 1 by v minus 1 ఇటు వస్తే v plus 1 by v minus 1 అయింది. అర్థమైందా? ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ both sides. अब जो इंटीग्रल v plus 1 by v minus 1 into dv equal to minus integral 1 by x dx. చూడు, ఇక్కడ దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే, ఇంటిగ్రల్ చూడండి, v plus 1 minus 1 plus 1 by v minus 1 into dv equal to minus integral 1 by x dx. ఇక్కడ ఏమైనా చూడండి, ఈ 1 ప్లస్ 1 2 అయింది, అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ v మైనస్ 1 బై v మైనస్ 1 ప్లస్ 2 బై v మైనస్ 1 ఇంటూ dv, ఇక్కడ dv ఇంటిగ్రల్, ఇక్కడ dv వచ్చింది, ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 1 బై x log x. అర్థమైంది స్టెప్ 1 బై x dx. ఓకే, ఇది అర్థం కదా? ఇప్పుడు ఇది 1 అయింది అంటే ఇంటిగ్రల్ 1v 1 dv అంటే 1 dv ప్లస్ ఇక్కడ 2 log v minus 1 ఈక్వల్ టు మైనస్ log x ప్లస్ కాన్స్టెంట్ log c అనుకోండి, కాన్స్టెంట్ log c అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ v అంటే ఏమనుకున్నాం మనం,
ఇక్కడ v అంటే ఏమైంది చూడండి, v అంటే y బై x కదా, v అంటే y బై x కదా, కాబట్టి v అంటే y బై x సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. y బై x ప్లస్ 2 ఇంటూ log y బై x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు మైనస్ log x ప్లస్ log c. ఇక్కడ చూడండి అప్పుడు y బై x ప్లస్ 2 log y మైనస్ x బై x ఈక్వల్ టు మైనస్ log x ప్లస్ log c. ఇష్టం అర్థమైంది కదా. ఇదేనదే 2 log a బై b, log a మైనస్ log b ఫార్ములా చేస్తాం ఇక్కడ. అంటే log y మైనస్ x మైనస్ log x వచ్చింది, అవునా? చూడండి ఇది అయిపోయింది కదా, ఇది రఫ్ చేస్తున్నాం. y by x plus 2 log y minus x minus 2 log x, ఎందుకంటే ముందు 2 ఉంది కాబట్టి రెండింటికి మల్టిప్లై చేస్తాం, ఈక్వల్ టు మైనస్ log x ప్లస్ log c. చూడండి log x ఇద్దరు ఇచ్చాం అనుకోండి, y by x ప్లస్ 2 log y minus x మైనస్ 2 log x ప్లస్ log x ఈక్వల్ టు log c. ఇక్కడ చూడు మైనస్ 2 log x ప్లస్ log x అంటే మైనస్ log x, y బై x ప్లస్ 2 log y మైనస్ x మైనస్ log x ఈక్వల్ టు log c. అర్థమైంది? చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడేమైంది, y బై x ప్లస్ చూడండి ఇది పైకి పోతే log y మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ కదా, బై x, ఇది log a మైనస్ log b అంటే log a బై b ప్రకారం బై x వచ్చింది ఈక్వల్ టు log c. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే చూడండి e పవర్ log x అంటే e పవర్ log x బేస్ ఈ అర్థం ఏంటంటే x అన్న. అదే విధంగా log e పవర్ x, log e పవర్ x బేస్ ఈ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే e పవర్ x అని అర్థం, x అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఈ కి ఈ బేస్ కి క్యాన్సిల్ అయింది, ఈ ఫార్ములా ఉంది లాగర్థమ్స్ లో. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే log e పవర్ y బై x అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బేస్ ఈ ఉంది ప్లస్ log y మైనస్ x హోల్ స్క్వేర్ బై x ఈక్వల్ టు log c. అప్పుడు ఏమైందంటే చూడండి దీన్ని అటువైపు పంపించేసాను, దీన్ని అటువైపు పంపితే ఏమైంది చూడండి ఏమైంది, log y minus x whole square by x equal to log c minus log e power minus e power y by x. అప్పుడు ఏమైంది, ఈ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అప్పుడు log y minus x whole square by x equal to log c by అన్న c into e power y by x వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు c by సంథింగ్ ఏదైనా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి c into e power y by x రాసుకుంటాం. బోత్ సైడ్స్ log క్యాన్సిల్ చేద్దాం. y minus x whole square by x equal to ఏమంటే c into e power y by x అయింది. అప్పుడు x అటు పోయింది అనుకోండి, y minus x whole square equal to cx e power y by x అయింది. This is our required answer. Minus y by x. మైనస్ y by x అంటే x minus అదే అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టచ్చు. సరిపోయి
ఇప్పుడు ఈక్వల్ అవతల పోయినప్పుడు మైనస్ వచ్చింది కదా, మైనస్ పంపించి ప్లస్ చేసుకుంటాం. అది మైనస్ e పవర్ మైనస్ y బై ఎక్స్. ఇప్పుడు cx అంటే e పవర్ మైనస్ y బై ఎక్స్. ఓకే, ఇట్ ఓకే లిసన్. y dash equal to x plus y by x. How to find out the degree of this equation and also how to get to solve the differential equation. Okay, y dash means dy by dx. avuna dy by dx equal to x plus y by x. Okay, so dy by dx equal to x కామన్ తీసాము. ఇక్కడ ఏమైంది, x by x ప్లస్ y by x. అవునా, x క్యాన్సిల్ అయితే ఏమైంది 1 plus y by x. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ RHS dy by dx equal to. అవునా, RHS is form of is the RHS of the dE form of the g of y by x homogeneous equation of degree 0. డిగ్రీ 0 ఏగా. ఇక్కడ x by x అంటే మొత్తం కామన్ తీసినా కూడా x by x అంటే 0, కాబట్టి డిగ్రీ ఇస్ 0. let y equal to vx and y by x equal to v. Okay, so y equal to v by vx means dy by dx equal to ఏమైంది v plus x into dv by dx. అవునా, this is equation number 1. putting equation number 1, the v plus x into dv by dx equal to 1 plus v. ఇంతేనా, y by x అంటే v ఏ కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఏంది dy by dx అంటేనే ఉన్నా v plus x into dy by dx దీని ప్లస్ లో రాశాం ఈక్వల్ టు 1 plus y by x. 1 y by x అంటే ఏమన్నా v అని రాశాం. y ప్లస్ లో vx రాసినా y by v ప్లస్ లో y by x రాసినా ఏదైనా ఒకటి. అప్పుడు ఏమైంది, బై సాల్వింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ v అని తీసుకెళ్ళండి. అప్పుడు ఏమైంది x into dv by dx ఈక్వల్ టు 1 plus v minus v. v క్యాన్సిల్ అంటే x into dv by dx ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు ఏమైంది dv ఈక్వల్ టు 1 by x dx. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అవునా, అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dv ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx. dv means v equal to log x plus c. Here v is y by x. So y by x equal to log x plus c. That equal to y equal to x log x plus cx. This is the required solution. Okay, problem number 3. Given x minus y equal to into dy minus x plus y into dx equal to 0. Okay na, equal to how use చేయాలండి, x minus y into dy equal to x plus y into dx. అవునా, అప్పుడు ఇది అప్పుడు ఏంటి dy by dx equal to x plus y by x minus y. Then dy by dx equal to x కామన్ తీస్తే ఏమైంది 1 plus y by x by x కామన్ తీస్తే 1 minus y by x. x cancel. Therefore dy by dx equal to ఏమైంది 1 plus y by x by 1 minus y by x. This is the differential equation. So RHS is the differential equation
of the form g of y by x. So it is homogeneous equation. Homogeneous equation degree anta degree 0. So by solving the equation, let y equal to bx and v equal to y by x. So y equal to vx, then dy by dx equal to v plus x into dv by dx. అర్థం ఇది. So from 1 v plus x into dv by dx equal to 1 plus v by 1 minus v. Isn't it? అప్పుడు x dv by dx equal to 1 plus v by 1 minus v minus v. Okay. Next. X into dv by dx equal to 1 plus v minus v plus v into 1 v minus into minus plus v square by 1 minus v. Plus v minus v cancel. That is x into dv by dx equal to 1 plus v square by 1 minus v. ఇప్పుడు ఏమైంది 1 minus v అంటే సరే 1 minus v by 1 plus v square into dv equal to 1 by x dx. Present it. Integrating on both sides. Integrating on both sides. Integral 1 minus v by 1 plus v square into dv equal to 1 by x dx. Okay. Then here 1 by 1 plus v square into dv minus v by 1 plus v square into dv equal to integral 1 by x dx. అర్థమైంది? అర్థమైందా? చూడండి, అంటే దీన్ని విడివిడిగా రాశాం. 1 by 1 plus v square minus v by 1 plus 1 v square. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమైంది? tan inverse x అయింది, అంటే tan inverse v. ఓకే, మైనస్ ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి 1/2 తో 2 తో డివిజన్ చేసి 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి. log 1/2 log 1 plus v square. ఎందుకంటే f dash x by f of x, ఇంటిగ్రల్ f dash x by f of x equal to log f of x ఫార్ములా ప్రకారం log 1 plus v square అయింది equal to log x plus c. ఇంకొకటి అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే tan ఇన్వర్స్ v అంటే y by x, అవునా, మైనస్ 1/2 log 1 plus y square by x square minus log x equal to c. That is tan inverse x, tan inverse y by x minus 1/2 log 1 x square plus y square by x square minus log x equal to c. అప్పుడు ఏమైంది? tan inverse y by x
minus 1 by 2 log x square plus y square minus 1 by 2 log x square minus log x equal to c. అర్థమైంది? ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అయింది, ఎందుకంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ముందు మైనస్ కాబట్టి లాగ్ ఏ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ లాగ్ బి మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి ఈ 2 ముందుకు వచ్చి 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందిగా, అప్పుడు ఈ లాగ్ ఎక్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే tan ఇన్వర్స్ y బై ఎక్స్ మైనస్ 1 బై 2 లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. అర్థమవుతుందమ్మా? ప్లస్ చూడండి 1 బై 2 ఇంటూ ఈ 2 ముందుకు వస్తే 2 అవుతుంది లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి. ఇక్కడ చూడు ఈ రెండు 2 క్యాన్సిల్ అయిందా, ఇప్పుడు ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మిగిలిపోయింది tan ఇన్వర్స్ y బై x మైనస్ 1 బై 2 లాగ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c. అంతటితో ఆపుకోవచ్చు, ఇంతటితో ఆపుకోవచ్చు. లేదు ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఈక్వల్ టు అవతల తీసుకెళ్ళాలి. అదే ప్లస్ సి అన్న ఎట్టైనా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అంతేగా ఈక్వల్ 0 ఉందా? ఇప్పుడు 3 ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యా. వీడియో ఫుల్ అయిందంటారా?